بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Endi barcha g'alamlarni tarbiyalab, borliqqa keltirib, rizqlantiruvchi Robbimizga, ilahimizga barcha maqtovlar, barcha g'iybatlarimizni ona biz bag'ishlaymiz. Hammaning biz maqtaymiz. O'zimizning noshar ishlarimizdan Alloh taolaga sig'inamiz. Noshar niyatlarimiz turmushga oshmasin deb Allohga sig'inamiz. Ham kimni Alloh taolo haq yo'lga ko'ndirsa, uni bir kim adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, uni hech kim bir kimda haq yo'lga, to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Ham shahad beraman, shundoqda ilahimizdan boshqa, Allohdan boshqa loyiqli ravishda g'iybat qilarda hech bir zot yo'q. Ham shahad beraman, shundoqda Muhammad ul Allohning elchisi, uning payg'ambari, uning quli. Qachon payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan Maydaga ko'chgach, payg'ambarimizning eng birinchi ishlagan ishi Maydada ul Allohning yurtini tuzuv. Allohning yurtini turg'izuv, masjid tuzuv. O'sha Allohning yurtida musulmonlar yig'ilishib birgalab Allohga g'iybat qilish uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chgach, eng birinchi bo'lib masjid tuzildi. Masjid tuzilgach, musulmonlar masjidga kelib Allohga g'iybat qila boshladilar. Ham 5 vaqt namoz turg'izildi payg'ambarimiz masjidida. Ammo musulmonlarni jiyuvchi hali azon yoki so'z yo'q edi. Musulmonlar bir-birisi bilan kelishib, aytamiz bu vaqtda jiyilishamiz, aytamiz boshqa vaqtda jiyilishamiz, sho'tirib chilashib jiyilishatan bo'lganlar. Ham qo'ybirlar ertaroq kelgan, qo'ybirlar so'ngroq qolgan. Ham bu hal payg'ambarimizning bitta bir şey edi. Ana so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarini jiyib, endi shu masalani kisharga deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni jiydi. Hamının haqında İbn Umar radiyallahu anhu bizga hozir söyley. Qachon payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam musulmonlar Madinaga kelgach, ular jiyilishga turgan bo'lganlar edi masjidga endi namozga. Ham namozga kelishganda ular bir-birisi bilan kelishib jiyilishalar edi. Ham bir kimda ali ul vaqtda tovush bilan azon ayta turgan bo'lmagan edi. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni jiyib, shunun turda so'z ochdi. Ham sahobalardan qo'ybirlari taqdim etdi. Aydagiz qing'irov bilan kishilarni chaqiriq. Qing'irov endi qo'lqil. Qing'irov bilan shaltiratib musulmonlarni jiyarmiz namozga. Lekin ul xristianlarda shekilli. Lekin bu payg'ambarga o'xshamaydi. Ham boshqa sahobalarga o'xshamaydi. İkinci taqdimni aytdilar. Aydagiz Allohsa Yahudlar shekilli bir zo'r turba Allohbizda ham turbaga uramiz. Yahudlardagi shekilli. Allah sho'ytib turba bilan urib kishilarni jiyganlar. Ham ikinci rivoyatlarda kela boshqa kishilar taqdim etdilar. Aydagiz bayroq qo'yamiz deb namoz vaqtida. Shu bayroqni ko'rurlar-da ham endi namozga jiyilishirlar. Lekin idagi kishi qo'yan qo'ysin bayroqni. Anasini aytdilar, aydagiz o't yog'amiz. Meclislardagi şekilli. Bu müşriklarga o'xshab, bu meclislar şekilli. Bu da bizga bormaydi. Şöyle türlü fikrler ayta boshladilar. Ham Umar bin Xattob shu fikrlardan eng yaxshiroq fikrini aytdi. Aniksan bir irod kishiligini belgilab qo'yib, o'zi tovushi bilan namozga chaqirtirmaymiz. Ham payg'ambarimizga Umar bin Xattobning so'zi bek o'xshay. Ham aytdi: "Ey Bilal, turda, bor chaqir namozga." Ham Bilal radiyallahu anhu tura ham chaqira boshlaydi namozga. Aydagiz namozga, aydagiz namozga. Bu hadis Buxoriy ham Muslim sunnajining keladi. Ham al-Imam al-Qadi al-Iyad
рахималла, әйтә, хадисның тышкы ягына караганда, кашан Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте Билалгә, әйдә Билал, тор һәм шакыр намазга. Бу әлбәттә без белгән азан түгел әле. Без белгән азан түгел. Бу үзенчә генә әле шакыру иде, сүзләр белән генә. Аннан соң Ахмад, Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маҗа сүннәт җыентыкларында килә, сахих хадис. Инде байтак галимнәр бу хадисны сахихка дөрескә чыгардылар, шулардан Шейх Албани рахмуллах. Бу хадисны тапшыра Абдулла ибн Зайд. Һәм аның малае тапшыра. Ләкин монда эш бара шушы Абдулла ибн Зайдтан. Һәм әйтә, кашан Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әмер итте, кешеләрне чакырырга шушы кыңгырау белән. Ләкин бу сүзне аңларга кирәк, дөрес иттереп, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям һич югында шушындый фикерне сайлап алды бүтән фикерләрдән, ләкин Пәйгамбәргә бу әйбер ошамады. Барыбер бу әйбер ошамады. Ул теләмәде кыңгырау белән кешеләрне чакырырга. Һәм һәрбер мөселманның борчылу туды. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям борчылды, ничек мөселманнарны җыярга намазга. Һәм мине дә бу борчылды ди. Аннан соң ди мине кайтып йоклаган вакытта, ягъни төш күрә. Ятып йоклаганда төш күрә. Һәм төшемдә мин күрәм, ничек ике яшел кием белән бер ират кеше үзе белән кыңгырау күтәреп алып бара. Һәм мин аннан сорыйм: "Эй фәлән кеше, эй Аллаһның кулы, бушы кыңгырауны сатмыйсыңмы?" ди. Һәм теге кеше әйтә: "Ә нишесен син кыңгырау белән?" Һәм әйтә: "Без ди намазга чакырыр идек бушы кыңгырау белән." Һәм бу кеше әйтә: "Сиңа кыңгыраудан да яхшырак эшне сиңа күрсәтимме? Кыңгыраудан да яхшыракны?" Шуннан соң мин әйттем: "Әйе, күрсәтте." Ул әйтте: "Әйтегез шушы сүзне: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ, ашһаду ан ла илаха иллаллаһ. Ашһаду анна Мухаммадан расулуллаһ, ашһаду анна Мухаммадан расулуллаһ. Хайя алас-салах, хайя алас-салах, хайя алал-фалах, хайя алал-фалах. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ." Аннан соң берничә вакыттан соң, ягъни озак та вакыт үтми, ул тагы әйтә шушы кеше: "Акашан намаз укыр вакыт җиткәч, бу камәт турында сүз бара, әйтегез шушыны: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ, ашһаду анна Мухаммадан расулуллаһ. Хайя алас-салах, хайя алал-фалах, кад каматис-салах, кад каматис-салах. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ." Абдулла ибн Зайд шушы кешене күргәч, иртән уянгач, иң беренче булып эшем минем булды Пәйгамбәребезгә барып шушы төшемне сөйләү. Һәм мин Пәйгамбәребезгә барып шушы төшне сөйләдем. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям шатланып әйтте: "Иннаху ру'я хаққин." Бу иншалла дөрес. Аллаһтан булган төш. Аллаһ ягыннан килгән сиңа дөрес төш ди. Яни Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям шушы хәбәрне, шушы төшне иқрарлый, дөрестлей. Аннан соң Пәйгамбәр әйтә Абдулла ибн Зайдка: "Я Абдулла, Билал белән бергә тур, ул азан әйтер, ә син аңа әйтеп тур төшеңдә күргән сүзләреңне. Чөнки Билал сиңа караганда аның тавышы катырак." Һәм бу хадистә безгә күрсәтеп тора, инде сөннәт булып тора, азан әйтүче кеше инде ул матур тавышлы һәм тавышы үткен булырга тиеш, ишетелергә тиеш. Хәтта кешеләр шушы азан тавышына аны ишетеп, ерактан ук ишетеп намазга килсен өченгә. Чөнки агар да азан әйтүче кеше төгәл әйтә белми икән, яки тавышы түбән икән, инде кеше аңламаска да мөмкин. Нәрсә анда кемдер кычкыра, нәрсә кычкыранда, шуның өчен дә азан әйтүче кешенең тавышы күркәм булырга тиеш, ничек күрсәтә безгә Пәйгамбәребезнең хадисе. Һәм әйтә: "Мин дип Билал белән бергә бастык ди, һәм мин аңа әйтеп бардым, Билал каты тавышы белән азан әйтте, мин әйткән сүзләрне." Һәм шушы азан әйткәнне Умар ибн Хаттаб ишетә һәм өйнән атылып чыга. Өйнән атылып чыкканда ул үзенең өстендә киемен әле киеп тә бетермәгән. Шуны рәтләп киеп чыга һәм Пәйгамбәребез кырыена ашкына. Һәм әйтә: "Аллаһ белән ант итәмен, сине җибәрүче Аллаһ белән ант итәмен.
Мин дә шундый төшне күрдем битти. Мин дә шундый төшне күрдем намазга шушындый азан белән чакыруны. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шатланып, тагы икенче мәртәбә шатлана һәм әйтә: "Ва лиллаһил хәмд." Аллаһка барча мактаулар. Бу күркәм төш инде бер сахабидан түгел, бәлкем ике сахабидан килә. Һәм бу хадис безгә күрсәтә. Бу азан сахабиның төше белән генә исбатланылмаган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям раслый бу моны. Агар да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям раслый икән, бу инде Пәйгамбәрбезнең сөннәтеннән, Пәйгамбәрбезнең юлыннан булып тора. Һәм әйтә шушы сүзне: "Инна ру'я хаккун." Бу инде дөрес. Аллаһ ягыннан булган төш. Аллаһ ягыннан. Аллаһ Тәала шундый сиңа төшне кертте, һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям моны үзе раслый. Һәм Бухари һәм Муслим сүннәт җыентыгында килә, бу хадисне Малик бин Аль-Хуайрис тапшыра. Без дә Пәйгамбәрбезгә үземнең кавымым белән, үземнең кавымдагы белән, бер төркем кеше белән Пәйгамбәрбезгә килдек Мәдинәгә гыйлем алырга, укырга. Чөнки Малик бин Аль-Хуайрис ул инде башка кабиләдән иде. Мәдинәдән ераграк иделәр. Һәм әйтте, без дә бер төркем кеше белән килдек Пәйгамбәрбезгә килеп динне өйрәнергә. Һәм без Пәйгамбәрбез кырында якынча 20 төн булдык. Яни 20 көн яшәделәр Пәйгамбәрбез кырында мәчеттә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям рәхимле һәм шәфкатьле иде, йомшак күңелле иде. Һәм кайчан ул күрде безне, без үзебезнең әһелләребезне, балаларыбызны, хатыннарыбызны сагынганбыз. Безнең арыганыбызны күргән һәм әйтте: "Барыгыз кайдыгыз өйләрегезгә һәм үзегезнең әһелләрегез белән булыгыз. Һәм өйрәтегез аларны, яни мин өйрәткән шикелле, аларны да өйрәтегез һәм өйрәтегез аларга намаз тәртипләрен, шәригать хөкемнәрен һәм шунда өйләрегездә әһелләрегез белән намазларыгызны укыгыз." Бу безгә күрсәтеп тора. Кеше динне өйрәнеп үзе белән шикләнергә тиеш түгел. Бәлкем ул үзенә, гаиләсенә өйрәтергә тиеш, үзенең нәселенә өйрәтергә тиеш, балаларына өйрәтергә тиеш. Чөнки ул үзенең каныннан. Ничек син үзеңне тыныч иртә аласың үзең диндә, балаларыңны, хатыннарыңны һәм туганнарыңны шушы диннән игътибарсыз калдырасың. Әлбәттә, тақвалы мөмин мусламан кеше моның белән беренче килешә алмый. Һәм Пәйгамбәрбез әмер итә: "Кайт өеңгә һәм өйрәт хатыннарыңны, балаларыңны." Һәм агар да намаз вакыты җитсә, берәрегез сезнең арагызда азан әйтсен, һәм берәрегез зурракларыгыз, сөннәтне күбрәк белүче, Коръәнне яхшы укучы, күбрәк белүче, инде имам булып бассын. Шайтыр бу хәстән без алабыз. Азан фарз кифая. Фарз кифая. Агар да ул әйтелмәсә, мусламаннар инде гынафлы булалар. Шуның өчен дә кемдер булса да, инде ул шаһира, ул Аллаһның хөкемен инде урнаштырырга тиеш, үтәргә тиеш. Шайтыр кардәшләрем, азан ул бик сүзләр кардәшләрем. Азан ул бик зур әйбер ул безнең шариатыбызда. Чөнки шушы азанда җыелган тәүхид сүзләре. Кеше азан әйткәндә әйтә: "Әшһаду ан ла илаһа иллаллаһ." Мин шәһадәт бирәмен, әшһаду шәһадәт бирәмен. Аллаһтан башка лаеклы рәвештә гыйбадәт кылырдай һичбер зат юк. Аллаһ Тәала шушы сүз өчен җирләрне, күкләрне барлыкка китерде. Чөнки максат бу җирне, күкне барлыкка китерү шушы сүз өчен генә. Шушы сүз өчен син үзең барлыкка килгәнсең. Шушы сүз белән яки кеше җәннәткә керә, яки кеше җәһәннәмгә керә. Шушы сүзне үтәмәү сәбәпле кеше җәһәннәмле була. Шушы сүзне үтәү сәбәпле кеше җәннәтле була. Иң бөек сүз, иң зур сүз шушы җир өстендә шушы ла илаһа иллаллаһ сүзе. Һәм кеше азан иткәндә моны игълан итә. Игълан итә бөтен кешелеккә. Һәм җир өстендә нинди генә урында мусламаннар булмасын, шушы тәүхид сүзен игълан итәләр. Һәм тәүхиднең икенче яртысы ул әшһаду анна Мухаммадан расулуллаһ. Шәһадәт бирәм, чынлыкта Мухаммад Аллаһның илчесе. Ул Аллаһ Тәаләнең
Peygamberi ilçisi bizge jiberildi. Allah Teala'nın bizge örnek de jiberdi. Ne örnek olağız? Gıybetinizde de hem dünya turmuşunuzda da. Ol benim ilçim. Ona karşı barsanız, mina karşı barasız. Allah'ın ilçisi. Hem bu azan da takbir sözleri var. Allah'ın büyüklük sözleri var. Hem kaçan kişi azan ayette hem işitişi kişi nişik ile Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüğü. Allah en büyüğü. Allah en büyüğü. Hatta 4 mertebe kabatlanırlar. Bu ettik kelime değil. Hatta kişi azan sözünü işitkende dünya işi bilen şughullengende iske düşürsün. Allah en büyüğü. Senin bu dünya işlerine karaganda da senin hatta en yakın bulgan etiyeninin emrine, sözüne karaganda da hem senin jitekşine karaganda da işine karaganda da Allah büyükrek. Allah zorrak. Kaça namaz vakti jitkeş kaldır bütün eybirini. Kaldır bütün işlerini. Kaldır bütün sözlerini. Nidigine ol sözünü sen yakın hem senin üstüne zorrak kişi etmesin. Çünkü bir Allah Teala zorrak. Allah Teala büyüklürek. Hem Allah Teala layıklırak anı tınlarga. Hem Allah Teala layıklırak anın için bütün eybirini kaldırga namaz vakitinde. Azan etkende şu sözler dikkatini ettirmiyor kardeşlerim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hem azan sözü, azan ol, kişini dinge çakırır. Kişini namazga çakırır. Hayya alel-salah. Aşığınız namazga, kiliniz namazga. Hayya alel-felah. Kişini cennetke aşıktırır. Aşığınız jinüge. Çünkü jinü yok namazsız. Namazsız sana jinü yok. Niçin jinü alasın? Namazsız. Nerse eytip basırsın kıyamet günde namazsız Allah karşında niçin? Nerse eytirsin? Nerse nindi huzurlarını eytirsin Allah karşında? Şunun için bu azan büyük sözler kardeşlerim. Büyük cümleler. Namaza aşığız. Hem jinüge aşığız. Jinügüz, cennetke kırıgız. Cehennem otundan, hem bakıtsızlıktan kaçığız. Hem Allah Teala وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Şu kişiden de matur sözünü, yaxşırak sözünü eytüşü kişi bulur mu? Ol şakrak kişini Allah'a hem izi gameller kıla hem eyte min Müslüman. Hemçi ol tefsirlerdekiler Allah'a şakra şunun bir tefsiri ol azan eytüşü kişi. Çünkü azan eytüşü kişi o kişilerin dinge şakra. O kişilerin namazga şakra. Nik ez kişi şu sözlerini anlamışı. Ni ezalar. Ni ezalar şu mananı bilüşü. Belki tağı da kızganışırak bilgenleri de aşıkmamışı. Hem şu azan o bilgirte namaz vaxtını kırğın. Allah Teala'nın gıybeti jitkəni bilgirte tırğan eydir. Hem ol azan kişilerini jiya tırğan söz. Kişilerini birleştire tırğan. Müslümanlarını bir işke, bir sözge jiya tırğan söz. Hem ol azan sebepli indi şeytan kaşa tırğan sözler. Şeytan şu azandan korka. Şeytan şu azandan dirildi. Hem kaşa. Onu işitmez için ardından tavuş bilen jiller çıkarıp kaşa. Çünkü o hadisini Ebu Hurayra radıyallahu anh Buhari ve Müslim sünnet cintağında tapşıra. Barakallahu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mına şöyle bir de biz görəbiz azandan nindi kıymetli sözler bilen jilgan sözler. Şu azan. Bu bizning dinimizde nığıtılgan, isbatlangan gıybedet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir neçe muezzin bulgan.
азан итүче берничәсе булган. Һәм шуларның иң мәшһүрләре Билал һәм Абдулла ибн Умми Мактум. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям алар хакында әйтте, иншалла Бухари һәм Муслим җиңдә килә. Агар да Билал азан әйтә торган булса, төнне ашагыз һәм эчегез. Хәтта Ибн Умми Мактум азан әйткәнчә. Бу хәдистән аңлашыла, Билал төнне азан әйтә торган булган, әле иртән намаз вакыты җитмәгән булган. Һәм Билал азанны әйткән вакытта ул тагы ике җөмлә өсти торган булган. Ас-салату хайрун минан-наум. Ас-салату хайрун минан-наум. Намаз йокыга караганда хәерлерәк. Намаз йокыга караганда яхшырак. Бу Билалның азаны. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям икенче бер хәдисендә әйтә, Билал азан әйтә, хәтта намаз укучыны белгертер өчен. Белгертә, менә хәзер иртәнге вакыт җитә. Ягъни намазыгыздан тукталып торыгыз, яки витр намазыгызны укыгыз һәм уразага керәсегез килсә, сәхәр ашагыз. Чөнки хәзер тиздән Абдулла ибн Умми Мактум киләчәк һәм азан әйтсә инде иртәнге намаз вакыты җиткән була, һәм иртәнге намаз вакыты җиткәч, сәхәр инде тәмам була, тәһәҗҗүд намазы тәмам була, инде витр намазына вакыт инде чыккан була. Һәм әлбәттә азанның фазиләтләре дә бик зур. Аның дәрәҗәсе дә һәм аңа бирелә торган әҗр савабы да бик зур. Бу хәдисне тапшыра Абу Хурайра радиллаһу анһу. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Агар да кешеләр азанда һәм беренче сафта аның әҗр савабын белгән булсалар, ди, син күрер идең, алар җәрәбә тартырлар иде. Яни һәрбер сәтләрләр иде, мин азан әйтәм. Һәрбер сәтләрләр иде, мин намазның беренче сафына барам, беренче сафына басам. Белгәнебезчә, азанны бөтен мөселман әйтә алмый. Әйтәселәре килгәннәр дә әйтә алмый, чөнки азан әйтүче бар. Һәм шулай беренче сафта бөтен мөселман кеше сыйыша алмый, шулаймы? Беренче сафтула, инде сыймаганнары икенче, өченче, дүртенче сафка басалар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Азандагы булган әҗр савабны, беренче сафта булган әҗр савабны белгән булсалар, кешеләр хакыйкатьтән дә алар җирәбә тартырлар иде." Пәйгамбәрбез дәвам итә: "Агар да кешеләр белгән булсалар иде, намазга иртә килүнең әҗр савабын, алар ярыша килерләр иде. Һәм агар да кешеләр белсәләр иде, иртәнге һәм ястү намазының җәмәгатьтә укыганның әҗр савабын, алар шуышып булса да килерләр иде мәчеткә. Ла иляха илляллаһ. Шуышып булса да, өйдән килә алмасалар, аяклары белән әҗр савабын белгән булсалар иде. Нәрсә Аллаһ Тәгалә әзерләде? Җәннәттә нинди әҗр саваплар әзерләнгән? Күпме әҗр савап әзерләнгән? Иртәнге һәм ястү намазын мәчеттә укучыларга алар шуышып булса да килерләр иде. Бу хәдисне Бухари һәм Муслим үзенең сөннәт җиңтыкларында китерәләр. Һәм шулай ук икенче хәдистә, бу хәдисне Аль-Бара ибн Азиб радиллаһу анһу тапшыра. Әйтә, шунда Аллаһның пәйгамбәре саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, шунда Аллаһ Тәгалә һәм аның фәрештәләре беренче сафта булучыларга салават төшерәләр. Менә Аллаһ Тәгалә һәм аның фәрештәләре салават әйтәләр шул кешегә, шул мөселманга, беренче сафта укучы мөселманнарга. Вал-муаззин югфару лаху мадда саутихи. Һәм азан әйтүченең тавышы кая барып җитә, шул микъдарда аның гынахлары гафу ителенә. Азан әйтүченең гынахлары гафу ителенә. Һәм азан әйтүченең азанын кем генә һәм нәрсә генә ишетмәсен, аңа шәһадәт бирәчәкләр.
Кем генә һәм нәрсә генә. Җанлы әйберләр яки җансыз әйберләр кем генә ишетмәсен, нәрсә генә ишетмәсен, кыямәт көндә шаһад бирәчәкләр. Әйе, бу кеше намазга чакырды. Әйе, бу кеше азан әйтте. Һәм шуңа өстәп, азан әйтеп, кешеләрне намазга чакыручы кеше намазга килеп намаз укыйлар икән, намаз укучыларның әҗре савабы азан әйтүчегә дә була. Бу хадисне Әхмәд һәм Ан-Насаи үзләренең сөннәт җимтигендә китерә, һәм Шайх Албани рахимахуллаһ бу хадисне сахихка чыгара. Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне, Аллаһ Тәгалә безнең эшләмичә калдырган хәерле эшләрне, изелекләрне афу итсен. Исраф кылган вакытларыбызны, исраф кылган эшләребезне Аллаһ Тәгалә бездән кечерсен, гафу кылсын. Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне хәерлеккә юнәлдерсен. Аллаһның динен яратуга, пәйгамбәр сүннәтен яратуга. Һәм Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне бүрек гынаһларны ярата торган йөрәкләрдән кылмасын. Аның динен ярата торган, гынаһларын яратмый торган йөрәкләрдән кылсын. Һәм үзенең җәннәтләренә керә торган мөмин мөселманнардан кылсын. Һәм сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән мәйет булган кардәшләребезнең кимчелекләрен гафу кылсын, каберләрен киң кылсын, аларның гынаһларын гафу итсен. Инде җәннәттә очрашырга Аллаһ Тәгалә безгә бергә насыйп әйләсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير وأقم الصلاة